सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच किसान जथेबंदियां दे वल्लों केंद्र सरकार दी चूड़ी होर भी कसण दी कोशिश कीती जा रही है। केंद्र सरकार ने भी नवीआं स्कीमां लाउणीआं शुरू कर दित्तिआं ने। देश भर दे विच स्कीमां नूं लागू करना भी शुरू कर दित्ता है। सुखबीर सिंह बादल ने मोदी सरकार दे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिता है। हरसिमरत कौर बादल घर दा भेती बन के मोदी सरकार दीआं पोलां खोलण लग पए ने। धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पीजियां दे लंगरां नूं लैके सवाल उठे सन। दिलजीत दोसांझ ने जवाब दिता है कि 17 दसंबर नूं दिल्ली दे बार्डरां ते हिंसा होएगी। यह सवाल क्यों उठा है तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसान जथेबंदियां दी रणनीति तो, जिस दे विच 14 दसंबर नूं एक वड्डा सद्दा दिता गया सी। किसान जथेबंदियां दे वल्लों एक तां डीसी दफ्तरां नूं घेरना सी पूरे देश दे विच, अते दूजा एक दिन दी भुख हड़ताल भी रखी जानी सी वख-वख जगहां तो। खास तौर ते पंजाब दी जेकर गल करिए तां डीसी दफ्तरां दे अगे धरने किसानां ने दित्ते ने अते बहुत ज़्यादा गुस्से दे विच किसान इत्थे दिखाई दित्ते। कहिंदे ने कि केंद्र दी सरकार सोधां तक तां आ गई है, हुण रद्द करन तक लियाउणी है, इस करके हुण होर चूड़ी केंद्र सरकार दी कसनी पैणी है। भुख हड़ताल नूं सारियां विरोधी पार्टियां दे वल्लों समर्थन मिलिया, भावें वो आम आदमी पार्टी होवे कांग्रेस पार्टी होवे, सारियां ने ही भुख हड़ताल दा भी समर्थन कीता है। आम आदमी पार्टी दी दिल्ली सरकार दे वल्लों अरविंद केजरीवाल दी अगवाई दे विच एक दिन दी भुख हड़ताल रखी गई। एक समागम भी उन्हां दे वल्लों कीता गया ते उस मौके बोलदिआं अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश दे लोकां नूं खास तौर ते दिल्ली दे लोकां नूं कहा है कि जिहड़े किसान इस वेले दिल्ली बार्डरां ते धरने ते बैठे ने, सानूं उन्हां दा धन्नवाद करना चाहिए है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही धरनियां ते नहीं बैठे, साडे लिए भी धरनियां ते बैठे ने। एक दिन पहला भी केजरीवाल ने यही दावा किया सी कि जेकर ये तिन्ने खेती कानून लागू हो गए तो महंगाई बहुत ज़्यादा वध जाएगी, इन्नी ज़्यादा वध जाएगी कि काबू करनी औखी हो जाएगी। अज केजरीवाल ने दावा कर दिता कि 4 सालों के विच 16 गुणा महंगाई वध जाएगी जेकर ये खेती कानून लागू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जिहड़े किसान इस वेले धरना दे रहे हैं वो सारिਆਂ ਲਈ धरना दे रहे हैं, इस करके सानू उन्हां दा धन्नवाद करना चाहिए है। असीं तां एक दिन की भुख हड़ताल रख के आपो अपने घरां नूं मुड़ जाना है, पर वो देखो किन्ने दिनां तो बैठे हुए ने ठंड दे विच, कोरोना का भी दौर चल रहा है अते उन्हां ने वापस घरां नूं भी अजे नहीं मुड़ना जिन्नी देर तक वो कानून रद्द नहीं करवा लेंदे। इस तरह अरविंद केजरीवाल किसानां दे पक्ष दे विच दिल्ली दे लोकां अगे अपीलां करदे दिखाई दिते। आप पंजाब दे लीडरां दे वल्लों भी अज भुख हड़ताल कीती गई। भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा, जरनैल सिंह, मनीष सिसोदिया, सारे लीडरां दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच भुख हड़ताल कीती गई है अते इन्हां ने भी किसानी धरनियां दा, किसानां दीआं मंगां दा पूरी तरह समर्थन कर दिता है। कांग्रेस पार्टी की गल करिए तो उन्होंने 14 दसंबर नूं जिहड़ा ऐलान किया गया सी डीसी दफ्तर घेरन दा, उस दे विच भी किसानां दी सपोर्ट की है, समर्थन किया है। कांग्रेसी वर्करां ने भी उन्हां दा साथ दिता है अते शंभू बार्डर ते किसानां दे हक दे विच पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ की अगवाई दे विच कांग्रेस पार्टी दे वल्लों एक वड्डा धरना भी दिता गया है, जिथे गरजदे दिखाई दिते सुनील जाखड़ कहिंदे ने कि हुण तां कुंडियां दे सिंग फस गए ने, हुण तां कोई ना कोई वड़ेवें खाणी जरूर नितरूगी। अजिहे गल्लां करदे सुनील जाखड़ उत्थे दिखाई दिते। केंद्र सरकार नूं वंगा रहा है, ये दूजे सूबियां दे गिज्जे सन, हुण इन्हां दा पेचा पंजाब नाल पै गया है। अजिहियां गल्लां करदे सुनील जाखड़ दिखाई दिते ने। अगली खबर दे वल वधदे हां, कह सकते हैं कि किसानां दे वल्लों जिहड़ी रणनीति अपनाई गई सी वो सफल हुंदी दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे हां, जेकर रणनीति किसान जथेबंदियां बना रही ने तो पिछे केंद्र की सरकार भी नहीं। लगातार मीटिंगां दा दौर देश के गृह मंत्री अमित शाह और खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विचाले जारी है। अज फिर उन्हां दे वल्लों आपस में मीटिंग की गई है, जिस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री ने एक नवा दावा कर दिता है। उन्हां तो पूछा गया कि गलबात टुटदी दिखाई दिंदी है, रेड़का मुकेगा किवें, तां ओह कहिंदे ने कि बहुत सारे किसान अजिहे ने, किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे अजिहे ने जिहड़े नहीं चाहुंदे कि गल किसे बन्ने लगे। हुण तां असली किसान नुमाइंदे ही गल मुका सकदे ने। यह दावा नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों कीता गया है। उन्हां दे इस बयान का मतलब यह कढ़िया जा रहा है कि वह कहना चाहुंदे ने कि जिहड़ियां किसान जथेबंदियां नुमाइंदे उन्हां दे नाल मुलाकात करन लई आउंदे ने वो असली किसान
नहीं, वो कहते हैं कि असली किसान ही ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 700 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 700 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 700 ਹੀ ਚੌਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 700 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਫਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਮੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਲਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਰਪਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ
शुरू कर दित्तियां। हरसिमरत कौर बादल कहंदे ने कि मैनू ना दसो, 6 साल मैं तुहाडे विच ही लाए ने, तुहाडीआं केंद्रीय एजेंसियां की कुछ करदियां ने मैनू सारा पता है। हरसिमरत कौर बादल दा बयान सुनाउणा तुहानू बहुत जरूरी है। सारे बिकाऊ चैनलों च दिखाते ने, बड़े बड़े पोस्टर लगे ने, ये पोस्टर हिंदी च लिखे ने। साडा केड़ा भरा हिंदी दे पोस्टर लगा के पंजाबियां नू दिखांदा है। किताबां दिखा रहे ने मीडिया च लोकां नू भड़काउण वास्ते, सारी हिंदी च छपी हुई किताबां है। रातों रात हिंदी दे पोस्टर ते हिंदी दी किताबां कौन लेके आंदा है? थोड़ी एजेंसियां की करदियां ने? 6 साल थोड़े विच मैं रह के, मैं नेड़े होके देखिया, मैनू ना दसो। आज सब समझ आ रहा मैनू कि हालात किस पासे लेना चाह रहे ने देश ते दुनिया विच। मैं हुकूमत नू आही कहंदी हां, 6 महीने पहले तो थोड़ी देश च भी वाहवाही सी ते दुनिया च भी सीगी, गल मान लेंदे। आज तां लानतां देश दे लोकी भी देंदे, विदेशी भी दे रहे ने। हरसिमरत कौर बादल तां दावा इत्थे ਇਹ ਵੀ कर रहे ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ ਸੀ, मैं इकली सी, इस करके मेरी वाह पेश नहीं गई। पर हुण मोदी सरकार नूं पता लग गया है कि मैं सही ही कहंदी सी। जेकर हरसिमरत कौर बादल जिहड़े कि साबका मंत्री ने केंद्र सरकार दे, उन्हां वल्लों इन्ने वड्डे खुलासे कर दिते गए ने, तां श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल पिछे किवें रह सकदे ने? उन्हां ने पहली वार नरेंद्र मोदी का ना लैके उन्हां दे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिता है। कहंदे ने श्रोमणी अकाली दल के वर्करां नूं संबोधन करदिआं उन्होंने ये गल कह दी कि योधिओ तैयार हो जाओ, जंग का ऐलान हो चुका है ते मोदी सरकार के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। असीं पिछे नहीं हट सकते, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल किसानां दी जथेबंदी है। किसानां दे लई श्रोमणी अकाली दल ने बहुत कुछ किया, जिवें सुखबीर सिंह बादल अक्सर ही गल करते हुंदे ने कि सब तो ज्यादा काम जेकर किसानां ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जुड़ी हुई है। दिल्ली के बार्डर ते बैठे किसानों के धरनियां ते बहुत सारे सवाल उठते दिखाई देंदे ने। खास तौर पर उन्हां लोगों के वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं जिहड़े कि केंद्र सरकार की सपोर्ट करते हैं। केंद्र सरकार वाले कुछ मंत्री भी अतवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, वखवादी, नक्सलवादी, माओवादी बहुत कुछ कह रहे हैं। इसका जवाब दिंदी एक तस्वीर अज सामने आई है, जिहड़ी कि एक फौजी के हथ विच एक तख्ती फड़ी हुई है। बठिंडा की यह तस्वीर दसी जाती है। इस तख्ती ते इस फौजी ने लिखा होया है कि मेरे पिता किसान ने, जेकर उन्हां नूं सरकार अतवादी कहंदी है तां मैं भी अतवादी हां, क्योंकि बहुत देर तो किसानी धरने विच बैठे लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नूं अपीलां कर रहे हैं कि सानूं इदां ना कहो। जिहड़े इत्थे लोग बैठे हुए ने उन्हां दे धीआं पुੱਤ ही फौज विच ने, जाके बार्डरां दी राखी कर रहे हैं, अपणियां जानां वार रहे हैं, शहीदियां प्राप्त कर रहे हैं, अते तुसीं उन्हां दे ही बजुर्गां नूं इत्थे बैठिआं नूं अपने हक मंगदिआं नूं अतवादी कही जांदे हो। इदां नहीं होना चाहिए। कोई दिन पहला खबर भी आई सी, एक धरने ते बैठा किसान सी, उसका पुत्र बार्डर ते शहीद भी हो गया सी, पर इस दे बावजूद केंद्रीय मंत्री पिछे हटदे दिखाई नहीं दिंदे। लगातार उन्हां दे वल्लों पाकिस्तानी एजेंट, चीन दे एजेंट, खालिस्तानियां दे एजेंट अते होर बहुत कुछ किसानां नूं कहा जा रहा है। कुछ होर भी सवाल उठ रहे हैं, लंगर नूं लैके भी सवाल उठदे दिखाई दिंदे ने। कुछ केंद्र सरकार दे सपोर्टर खास तौर पर सोशल मीडिया ते सवाल चुक रहे हैं कि यह किहो जिहा धरना है। धरने तां आए लोग तां अपणियां मंगां मनदे हुंदे ने, ये तां इत्थे मेला ला के बैठे ने। तरह तरह के लंगर इन्हां दे वल्लों चलाए जा रहे हैं। कड़ाह खा रहे हैं तां खीर बना के खा रहे हैं, काजू बदामां दे लंगर ला रहे हैं, वन सुआने लड्डू वंड रहे हैं। ਇਹ किस तरह का धरना है ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਅਨਾਜ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਲੱਗਾ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਗਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਸ औरत ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी, इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। YouTube ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।